আজ উল্টো রথে আজ মাসির বাড়ি থেকে ঘরে ফেরা লাখো ভক্তের সমাগমে জমজমাট পুরী ধাম। জগন্নাথ দেবের উল্টো রথ বা বাহুদা যাত্রা, লাখো ভক্তের সমাগম এই উপলক্ষে পুরী ধামে। প্রত্যাবর্তনের দর্শন, আত্মশুদ্ধির আহ্বান, শিকড়ে ফেরার প্রতীক। রথে শ্রীমন্দির থেকে গুন্ডিচায় মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেব, বলরাম, সুভদ্রাকে নিয়ে আজ ফের শ্রীমন্দিরে ফেরা। সরাসরি অক্ষয় মিশ্র আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন এই মুহূর্তে পুরীধাম থেকে। অক্ষয়, আজ 7 দিন মাসির বাড়িতে কাটানোর পর ঘরে ফেরার পালা জগন্নাথ দেব, বলরাম, সুভদ্রার। এই উপলক্ষে ঠিক কি কি রীতি রয়েছে, কখন সেগুলো শুরু হবে, এই মুহূর্তের ঠিক কি ছবি একটু যদি আমাদের সামনে তুলে ধরো। देखिए मिमी, और कुछ घंटे की अपेक्षा है कि महाप्रभु श्री गुंडीचा मंदिर नागचंद द्वार से निकलेंगे, धाड़ी पौंडी में निकलेंगे और सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी हो रही है। ये है नागचंद द्वार, कैमरा अमरिंदर दिखाना चाहेगा। ये है नागचंद द्वार, यहाँ पर महाप्रभु आज यहाँ से विराजमान करेंगे, क्योंकि कल जो सिंहद्वार बंद हो गया था, अभी वो द्वार में आज कुछ काम नहीं है। सिर्फ नागचंद द्वार में महाप्रभु यहाँ से आएंगे। और जो नीतिकांति की बात है कि मंदिर के अंदर महाप्रभु का सेनापटा लगी हुई थी, खतबिंदा, मंगल आरती, महिलम, अवकाश के बाद सकाल धूप खिचड़ी भोग का नीति चल रहा है और आधा घंटे के बाद महाप्रभु का पहुंडी होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पहुंडी का विधि होगा, तो इसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है और सेवायत भी बहुत उत्साह से अपेक्षा करें कि आज महाप्रभु का उत्तरायण यात्रा अर्थात वापसी यात्रा अर्थात बाहुड़ा यात्रा महाप्रभु आज बाहुड़ेंगे, क्योंकि 7 दिन महाप्रभु गुंडीचा मंदिर के अंदर रहे, क्योंकि 3 दिन महाप्रभु रथ के ऊपर चला गया और आज तीनों रथ जाके महाप्रभु का तीनों रथ अर्थात नंदीघोष रथ, तालध्वज रथ, देवी रथ जाके श्री मंदिर के पास वहाँ पर पहुँचेगा तीनों रथ। और उसके बाद महाप्रभु का कल सूना बेस होगा। तो आज बहुत सारी नीति है और आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर का मैं दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। पूरा पहुंडी के लिए सारी व्यवस्था हो रही है, खिचड़ी भोग अभी चलेगा और पहुंडी जितना जल्दी होगा उसी हिसाब से होगा। पहले जो पहुंडी होता है सुदर्शन जी का पहुंडी होगा, उसके बाद बलभद्र जी का, उसके बाद देवी सुभद्रा और उसके बाद जगन्नाथ जी महाप्रभु और उसके बाद रामकृष्ण मदन मोहन का पहुंडी होगा। पहुंडी का समय रखा गया है 12 बजे के अंदर ये पहुंडी का नीति खत्म होगा। उसके बाद गजपति महाराज आएंगे, छेरापरा करेंगे। ये एक अनोखा बेस है और मैं दिखाना चाहूँगा कुछ यहाँ पर भक्त श्रद्धालु हैं, यहाँ पर आए हैं जो कि रथ के पास मतलब खड़े हुए हैं, महाप्रभु को आराधना कर रहे हैं। और ये जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, महाराज आप देख रहे हैं कि आप बड़ा सा धूप लेके हर साल आते हैं, तो ये धूप का खासियत क्या है, कितना बड़ा धूप है ये? जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ सालों भर में बड़ा मंदिर में रहते हैं, एक बार मंदिर छोड़कर वो आते हैं गुंडीचा यात्रा अपना जन्म वेदी को, उनका जहाँ पैदा हुए हैं वही वेदी को आते हैं 9 दिन के लिए। आज वो वापस यात्रा 9 दिन पूरा हो गया। भगवान आज वो अपना आड़प मंडप जो जन्म वेदी छोड़कर बड़े देउल के लिए वो रथारूढ़ होंगे। ये पवित्र समय में ये अगरबत्ती दिया जाता है भगवान का। हर रोज 16उपचार पूजा होते हैं। 16उपचार का एक अंग भी होता है धूप। ये जो धूप है 16उपचार का अंश है। ये जो 16उपचार का जो धूप देकर हम पवित्र आत्मा को आनंद करते हैं, ये समय जब भगवान स्वयं देउल छोड़कर वो बड़ा दांडू को आते हैं, उसी समय 33 कोटि देवता स्वर्ग में शून्य मंडल में रहकर भगवान का ये मानवीय लीला को दर्शन करते हैं। ये समय में हम ये जो अगरबत्ती देते हैं एक क्षेत्र को पवित्र करने के लिए, सुभाषित करने के लिए भगवान का उद्देश्य में हम ये अगरबत्ती समर्पण करते हैं। ये जो धूप है आप देख सकते हैं पूरा ये क्षेत्र को पवित्र करता है, इस धूप में पवित्र करता है। आप देखते हैं पूरी जो जेल है, जेल से भी तुलसी आया है वो लगने के लिए महाप्रभु को। ये क्या तुलसी जेल से आया है? हाँ, जेल से आया है। कैसे मतलब ये तुलसी लेके आए, मतलब महाप्रभु को देखे? सुनिए, ये प्रभु का लीला है। द्वापर युग में आप जानते हुए ये जगह प्रभु श्री कृष्ण इस कारागार में ही जन्म लिए थे। वही एक आज जैसे जन्म वेदी से जा रहे हैं ना कर्म वेदी को, उसी तरह ये जन्म वेदी ये कारागार से प्रभु के पास आया है। कारागार से प्रभु भी एक बंदी थे, उसी तरह एक बंदी वो भक्त भाव से विभोर हो गए भगवान से कि जगन्नाथ जी मैं आपके पास नहीं जा पा रहा हूँ, मैं आपके पास ये तुलसी, फूल, चंदन और देना ये सब भेज रहा हूँ।
इतना कृपा कीजिए, आप तो क्षमा सागर, आप तो दया सागर, आप मुझे क्षमा कर देंगे, मैं जैसे सारा संसार को मंगल करेंगे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। पूरा ये दूर से आप देख सकते हैं कि ये दूर से आप देखेंगे कि पूरा ये भक्त लोग ये जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि অক্ষয় সেই ছবিটা আমরা এই মুহূর্তে দেখছি। উল্টো রথ আজ মাসির বাড়ি থেকে ঘরে ফেরা জগন্নাথ দেবের উল্টো রথ বা বাহুদা যাত্রা, এবং সেই উপলক্ষে লাখো মানুষের সমাগম এই মুহূর্তে পুরী ধামে। রথে শ্রীমন্দির থেকে গুন্ডিচায় মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেব বলরাম সুভদ্রাকে নিয়ে আজ ফের শ্রীমন্দিরে ফেরা, সপ্তাহভর মাসির বাড়িতে কাটিয়ে আজ ঘরে ফেরা। উল্টো রথে জমজমাট দীঘাও, দীঘার ছবিও দেখাবো আপনাদের। একদিকে পুরী ধাম, সেখানে লাখো ভক্তের সমাগম, এবং এবার দেখাচ্ছি আপনাদের দীঘার ছবি। পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘার জগন্নাথ মন্দির সেজে উঠেছে আজ, কারণ আজ উল্টো রথ। সপ্তাহভর মাসির বাড়িতে কাটিয়ে আজ ঘরে ফেরার পালা। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা তিন ভাই বোনকে নিয়ে আজ তিন রথ ফিরবে বাড়িতে। উল্টো রথে মাসির বাড়ি থেকে ঘরে ফিরবেন এই তিনজন। বাহুদা যাত্রা বলা হয় একে। প্রত্যাবর্তনের দর্শন, আত্মশুদ্ধির আহ্বান, শিকড়ে ফেরার প্রতীক এই বাহুদা দর্শন। রথে শ্রীমন্দির থেকে গুন্ডিচায় মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেব বলরাম সুভদ্রাকে নিয়ে আজ ফিরবে তিন রথ, নন্দীঘোষ, তালধ্বজ এবং দর্পদলন। দুটো ছবি দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে আপনাদের পুরী এবং দীঘা। উল্টো রথে জমজমাট মহিষাদল। 7 দিন ধরে মহিষাদলের রথযাত্রা, তারপর ভার পর্বের পর মানভঞ্জন পর্ব। 250 বছরের অটুট রীতিনীতি মহিষাদলে। কথা বলবো সুজিত আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে। সুজিত, 250 বছরের পুজো, 250 বছরের রথযাত্রা হয় এখানে, আজ ঠিক কি কি হবে, এখন ঠিক কি আবহ? যেটা উল্টো রথ দুপুরের পর বিকেল নাগাদ শুরু হবে। তার আগে রশি বাঁধার কাজ এবং মন্দির থেকে দেবতাদের রথ তোলার কাজ, সেগুলো চলছে। গত 7 দিন ধরেই কিন্তু এই গুন্ডিচা বাড়িতে যা নিয়ম কানুন রীতিনীতি যা 250 বছর ধরে চলে আসছে তা চলছে। আসলে প্রাচীন রীতি মেনে মহিষাদলের রথে চড়েন একা জগন্নাথ দেব, পাশে বসেন রাজ পরিবারের কুলদেবতা গোপালজি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। রথে চড়েন গুন্ডিচা বাড়িতে আসার পর থেকে জগন্নাথ আর শ্রীকৃষ্ণের যেমন এই মন্দিরে পুজো চলে, তেমন মহিষাদল রাজ পরিবারের মন্দিরে এই সময় থেকে যান বলরাম, সুভদ্রা আর রাধা। মনে করা হয় শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে রাধা আর জগন্নাথ দেবকে ছেড়ে বলভদ্র সুভদ্রা যে থাকেন তাতে তাদের মান অভিমান হয়, আর সেই মান ভঞ্জন করার জন্যই কিন্তু বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। এবং গত 7 দিনে সেই সব ভার পর্ব চলেছে, মানভঞ্জন পর্ব চলেছে, কিন্তু এখন অপেক্ষা আজ বিকেলে যখন কিনা রথ আবার উল্টো দিকে চলবে। যে শহীদ বেদির পাশ থেকে 1 কিলোমিটার পথ গুন্ডিচা বাড়িতে গিয়েছে আজ থেকে 7 দিন আগে, সেই রথই আবার নিয়ম মেনে ফিরে আসবে, তারই প্রস্তুতি চলছে। এবং মন্দিরে যেমন তৎপরতা চলছে, কিন্তু রথের সামনে রশি বেঁধে সবকিছু ঠিকঠাক করা, এবং তারই উপলক্ষে সেই ছবিটাই আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। সুজিত, অনেক ধন্যবাদ। 250 বছরের অটুট রীতিনীতি মহিষাদলে। মহিষাদলের রথযাত্রায় জগন্নাথ দেব একা থাকেন কৃষ্ণের সঙ্গে, বলভদ্র এবং বোন সুভদ্রা এখানে অনুপস্থিত। অথচ জগন্নাথ মন্দির আছে, 3 জনই আছে, যেখানেই জগন্নাথ মন্দির আছে 3 জনই রথে চড়েন। কিন্তু মহিষাদলের একটা অদ্ভুত ব্যাপার, বলভদ্র মানে বলরাম আর সুভদ্রা দেবীকে রথে আনা হয় না। এই জন্য আর কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা থাকে, রাধাকেও আনা হয় না। এই জন্য রাধা মানে 2 জন নারী দেবী, আর ওপাশে হচ্ছে সুভদ্রা, এদের রাগ সৃষ্টি হয়। এই রাগ সৃষ্টির জন্য তারা রাগ প্রকাশ করেন এইভাবে যে এইসব রান্নার বর্জ্য পদার্থ, যেমন কুমড়োর শাকের খোসা, কুমড়োর ছাল, এই সমস্ত জিনিস রেগে পাঠানো হয়, মানে এর উদ্দেশ্যে, জগন্নাথের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। এবার তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য, মানে 2 নারী দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণ এবং জগন্নাথ কি করেন, এখানে সেই
খোসা বা ছালগুলোকে সুন্দরভাবে উত্তম রূপে রান্না করা হয়, তার সঙ্গে নানা রকম উপাদেয় ফল মিষ্টি ভালো ভালো রান্না, ক্ষীর পোলাও রাবড়ি সহকারে আবার তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য চতুর্থ দিনে মূল মন্দিরে পাঠানো হয়। এই জিনিসটা যে ভার বা স্কন্ধে বয়ে আনা হয়, এইটা একটা ভারের মাধ্যমে যায়, এটাকে মেলান ভার অনেকে বলে। এই যে গোপালজি 8 দিন যে চলে যায়, তার পরবর্তীকালে এইখানটাই রাধা মাজা কি খাচ্ছে না খাচ্ছে ওগুলা যে বাবা গোপালজি দেখতে পায়। মিষ্টি, দই, আম, কাঁঠাল, আনারস, বৈতাল, আলু, পটল, যেমন ঝুড়ি যেমন ছাড়া হয়, নতুন বিয়ে দিলে যেমন সাজ দিতে হয় সেরকমভাবেই দেওয়া হয়। ওই অভিমান যে কতদিন যে রাধা মা আছে, আর অভিমানের জন্য এইসব ঝুড়ি ছাড়া তোরাই দেওয়া হয় মাসি বাড়ি থেকে। আর রীতি মেনেই উল্টো রথের দিন শোভাবাজার রাজবাড়িতে হয় দুর্গাপুজোর কাঠামো পুজো। পুজোর ঢাকে কাঠি উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়িতে। রথ, আমরা জানি রথের পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় পুজোর যে প্রাথমিক প্রস্তুতি খুঁটি পুজো তা শুরু হয়। ঠিক তেমনই বনেদি পুজো বললেই শহর কলকাতায় যে নামগুলো সবার আগে মনে আসে তার মধ্যে শোভাবাজার রাজবাড়ি অন্যতম। আর সেই শোভাবাজার রাজবাড়িতেও কাঠামো পুজো আজকে উল্টো রথের দিন অনুষ্ঠিত হলো। এই কাঠামো পুজো 236 বছর এর যে পুজো শোভাবাজার রাজবাড়ির, সেই পুজোর শুভ সূচনা করে দিল। একেবারে রীতি মেনে একদিকে রথের পুজো হলো যেমন, ঠিক তার পাশাপাশি কাঠামোকে পুজো করে মাতৃ প্রতিমা এই দুর্গা দালানেই তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে আজ থেকেই। মা দুর্গার আবাহন এই বাড়িতে প্রত্যেকটা রীতিনীতি মেনে নির্ঘণ্ট মেনে পালন করা হয়। আর সেই সমস্ত কিছুই আজকে থেকেই একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা হয়ে যাচ্ছে শোভাবাজার রাজবাড়িতে। এই দিনটাকে মাথায় রেখে এরপর দুর্গাপুজো পর্যন্ত প্রস্তুতি চলবে। দুর্গাপুজোর সময় অনেক মানুষের ঢল নামে এই বনেদি বাড়িতে। এখানে অনেকেই দেখতে আসেন দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী মাতৃ প্রতিমাকে। আর সেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিমার যে মূর্তি তৈরি তা আজ থেকেই শুরু হলো। ক্যামেরায় মনোজ কুমারের সঙ্গে সান্নিক ঘোষ, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা।